अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुमहु इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तास खुदायो बख्शा दे सूरह बकरा योसल पिंजबान दे अत्या नंबर आयात माता सुमख से तिलावत कर अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाई शहरो रमदान दे रमदान म्यास्त दाकम म्यास्ता अल्लज़ी दाहगा म्यास्ता उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन चे दग म्यास्ते चे कुरान नाज़िल कराए सवायदा। दोस्तानो दिमाग नन तकरीर मौजू आगा दे रमज़ान मुबारक खसूसियात चे दग म्यास्ते कम खसूसियात थी पदे म्यास्ते चे आकम शयान दी चे दा म्यास्ते लनोर म्यास्तोना मुनफरिदा कड़े दा खास कड़े दा तौस्तबदा पते चे रमज़ानुल मुबारक दाद इस्लामी काल नम म्यास्ता दे देना अवल शाबान और पदे पस शाता दे शव्वाल म्यास्ता दे कमिद म्यास्त दग म्यास्ते ता शहरुल क़ुरआन हमेलाई कीजी शहरुल मुवासात हम और तवेलाई कीजी। रमज़ानुल मुबारक खसूसियत अवलना खसूसियत से अल्लाह जल्ल शानुहु बयान करायदा आयदा बयान करायदा चे उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन पदग म्यास्ते छे कुरान दा नाजिल कराए सलायदा दे रमज़ानुल मुबारक प म्यास्ते छे दे कुरान पाक नुज़ूल दा दो वारता सलायदा चो वार सलायदा दो वारता यो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई दे वासिला बिन अल-अस्क़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत था मुस्नद अहमद बैहक़ी तबरानी नूर किताबों में नकल कराया फरमाई जे उन्ज़िलत सुहफ़ इब्राहीम फ़ी अव्वल लैलतिन मिन रमज़ान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई जे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहीफ़े अल्लाह पाक को अवल रमज़ान पशपे बांधे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता वरकड़े वे ब्या फरमाई जे तौरात दाद रमज़ानुल मुबारक पशपजम तारीख बांधे अल्लाह जल्ल शानुहु मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता वरकड़ा हो
انجیل الله پاک عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ته د رمضان مبارک په 14 تاریخ باندې ورکړاو او قران پاک اول نزول چې کوم سلاو د لوح محفوظ نه آسمان دنیا ته دا 24 رمضان و 24 رمضان چې الله پاک مکمل قران د کتاب په صورت د لوح محفوظ نه آسمان دنیا ته نازل کړ. بیا بل روایت چې راځي چې زبور داود علیه السلام ته الله پاک په 13 رمضان باندې ورکړاو. نو گویا رمضان المبارک دا صرف الله پاک د قرآن د نزول د پاره نو خاص کړي بلکې تمام آسمانی کتابونه او صحیفه چې نازل سلی دي هغه صرف د رمضان المبارک په میاشت چې نازل سلی دي. د قرآن پاک دوم نزول چې کله د آسمان دنیا نه د مزکه ته نازل دل شروع کېدل اولنۍ وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق دا د رمضان المبارک میاشت وا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غار حرا چې او د 27 رمضان المبارک تاریخ وو. نو د قرآن اولنۍ نزول په 24 رمضان باندې سلاده د لوح محفوظ نه آسمان دنیا ته او دوم نزول د آسمان دنیا نه د مزکه ته په 27 رمضان المبارک باندې سلاده. چنانچه رمضان المبارک اولنۍ خصوصیت دادا چې الله پاک خپل آسمانی کتابونو نازلولو د پاره صرف او صرف دا یو میاشت دا مقرره کړه دا خوښ کړه ټول کتابونه په دغه میاشت چې نازل سلی دي. د رمضان المبارک دوم خصوصیت دادا چې د اسلام ارکان چور دي ارکان اسلام چور دي 5. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائے بنی الاسلام علی 5 شهادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اول کلمہ شہادت، دوم اقام الصلاۃ، درم ایتاء الزکات، چلرم صوم رمضان او پنجم حج بیت اللہ الحرام. دوستانو اولنای رکن د اسلام کلمہ شهادت د دې لپاره وخت مقرر نه ده، میاشت مقرره نه ده، روز مقرره نه ده، بلکې د چټه مها یو سړی اسلام قبلول غواړي، مسلمانېدل غواړي، هغه په هر وخت دا کلمه ویلای شي او اسلام ته داخلېدای شي. د اسلام دوم رکن المنځ اقامت الصلاة دا داسې روز نسته چې په هغې چې لمونځ معاف ده، بلکې دا ټوله زندگی پر وجه پنځل منځونه کول دا د الله پاک حق ده او دا به یو مسلمان کوي. حج د پاره وخت مقرر ده خو حج په هر چا باندې فرض نه ده. من استطاع الیه سبیلا چې څوک غنی چاته خدای وس ورکړای. زکات د پاره وخت مقرر نه ده، ته چې کله غنی سلې او تا باندې کال پورسی اج په کوم وخت پتا کال پورسی تا باندې زکات فرض. نو زکات ادایګي د پاره یو میاشت، یو هفته، یو ورځ دا مقرره نه ده، بلکې ټول کال چې دلته وتا سو ذهن چې دا سوال خامخا راځي چې موږ په رجب میاشت زکاتو میاشت ګڼو. اکثر خلک د رجب په میاشت چې زکات پې کوي، بیا د هغې نه بعد اکثر خلک په رمضان چې د روزې په میاشت چې د زکات حساب کوي. نو دوستانو هغه د زکات لپاره مخصوصه نه ده. خلک په روزې چې زکات جګه ادا کوي چې په روزې چې یو فرض عبادت وکړي د هغې ثواب څومره ملاویږي 70 ګنا. نو ته چې زکات په روزې چې 1000 روپۍ ادا کړې نو د هغې ثواب به تا ته څومره ملاویږي لکه ته چې 70,000 روپۍ زکات ادا کړې. نو خلک ځکه په روزې چې زکات ادا کوي. خو دوستانو د اسلام څلورم رکن چې هغه روزې نیول دي صیام رمضان. د دې لپاره الله پاک
د رمضان میاشت خاص کړه. یو روایت چې راځي چې که یو سړی نه د رمضان روزې پاتې سي بغیر له چې عذر نه بیمار ده نه مسافر ده نه چې عذر ستا خامخا نه لري، نو چې کوم سړی نه بغیر له عذر د رمضان یوه روزه پاتې سي دا نه وساتي. روایتو چې راځي چې که دا سړی ټول عمر روزې ولري د هغه ټول عمر روزو ثواب آیا د یوې روزې برابر نشي کېدای. دومره لویه خساره ده. لکه څرنګه چې حدیث شریف چې راځي چې الله پاک فرشتو ته دا طاقت ورکړی ده چې هغه د هر عمل ثواب لیکلی شي. دا کیپیبلیټي دا ایبیلیټي دو چې ستا دا لیاقت دا اهلیت په دو چې ستا چې کوم عمل ته وکې، که لمونځ وکې، که حج وکې، که صدقه ورکې، که زکات ورکې، که چا سره ښېګړه وکې، مور پلار خدمت وکې، د اولاد تربیت وکې، هر عمل دیتا هغه دو لیکلی شي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الا الصوم، صرف روزه هغه عبادت ده چې فرشتو چې دا طاقت نسته چې د روزې ثواب ولیکي. نو الله جل شانه فرمایي چې فإن الصوم لي وأنا أجزي به، روزه دا د سړی صرف ما د پاره وساتل. ولې چې روزې چې خوراک ته ضرورت ده، څښاک ته ضرورت ده، نفسانی خواهشات پوره کول ته ضرورت ده، ملګرو سره خامخا غب شپ خندا آس سره خبرې کول دا ته ضرورت ده. د انسان زړه غواړي درواغ ویل دا کله کله بچرای سي، نورې کیسې بچرای سي، مذاق شکنجا بچرای سي. خو چې کله یو سړی روزه وساتي نو چې څرنګه له خوراک نه، له څښاک نه، نفسانی خواهشاتو نه سړی خپل جان رکاو کوي، دغه سره درواغو نه، له شکنجاو نه، له بدې وینا نه، له غیبت نه، له تهمت نه، له دې هر شي نه به خپل جان باغه ساتي، باز ساتي. نو ځکه الله جل شانه فرمایي چې دا د ما انسان د ما بنده دا صرف ما په خاطر دور لویه قرباني کوي، دور د خپل جان کنټرول کوي چې حلال رزق مخ ته پروت ده، خدای ناسته سپین جماعت توپې ته غوږ نیولی ده، حلال شربت د خپل کور اوبه، د خپل کووي اوبه هغه د مخ ته پرتې دي، د خپل باغ د ونې کجوره هغه د مخ ته پرته ده. خدای صرف د الله حکم ته انتظار کوي چې کله لمر ډوب شي پس به خوري. دا خپل حلال رزق خپل ملکیت هغه دی نه خوري. نو الله فرمایي چې د ما بنده ته چې ما په خاطر دوره کوې نو تا ته به دغه عبادت ثواب زه به خپله درکوم. بیا دوستانو تاسو خپله سوچ وکړو چې زه او ته که یو سړي ته یو هدیه ورکوو، یو ګفت ورکوو، یو شاباش ورکوو، نو هغه د ما او د تا د حیثیت په مطابق لا بلسی لا بشلی. مثال کا سبا عید ده موږ به عیدي ورکوو خلکو ته، نو عیدي به چورې خو لا بلسی لا بشلی 50 به یې زر به یې 50,000 به یې تر دې خو به زیاته نه یي که نه. خو که یو ډېر لوی غټ سړی ده د ملک بادشاه ده هغه چا ته عیدي ورکوي نو هغه به چوره ورکوي، هغه به بیا چیک ورکوي. ولې چې هغه دوره اماونټ دي، دوره پیسې به یي چې هغه دا په جیب چې نسي ښورولی دا ته عیدي درکوي، بلکې هغه به لفافې چې بند چیک درکوي. ولې چې هغه عیدي به د هغه د شان په مطابق. دوستانو چې کله الله جل شانه دا خبره وکړي چې دغه شی به بدل زه درکوم، بیا د هغې موږ اندازه نسو لګولی، هغه به د الله د شان په مطابق هغه بدلي. او د الله شان چې څومره لوی ده دوره هغه بدل هم لوی. نو د روزې د اسلام څلورم رکن دې ساتلو دپاره الله جل شانه دا میاشت خاص کړه، دا میاشت مقرره کړه چې د روزې دا فرض دا به صرف په دغه میاشت چې ادا کیږي، په بلې میاشت چې دا فرض نه ادا کیږي. دوستانو دلته دا مسله زده کو چې یو سړی نه د بیمارۍ په وجې یا زنانهو نه د بیمارۍ په وجې یا د اولاد په وجې روزې پاتسلې، یعنی یو شرعي عذر په وجې تا نه روزه پاتسله، نو چې کله دغه روزې ته قضا کوې نو تا ته دې پوره ثواب ملاویږي. په دې باندې به زړه نه خفه کوو. لکه زنانه اکثر دا سوال کوي
چې مانو خو د رمضان روزه پاتې سره ما خو ثواب چې کما راغو. خو دوستانو هغه د الله حکم ده، هغه د الله حکم ده. ته چې کله بیمار او روزه نه ساتي تا ته ډاکټر وایي دا د الله حکم ده، نو خدای پاک چې تا ته کله حکم وکړي بیا پیغه تا نه ثواب نه کموي. نو چې د شرعي عذر لوجنا تا نه کم د رمضان روزه پاتې سي په هغه باندې اتا ثواب نه کمیږي. د رمضان المبارک بل خصوصیت دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته مسند احمد نقل کړای دا وتستغفر لهم الملائکه حتى يفطروا. چې کوم خلک روزي نسی هغه د پاره ټول ورځ فرشته دا د الله نه معافي غواړي، دا یو د پاره استغفار وایي تر هغه وخت پورې چوره پورې چې دو افطار نه کړای، یعنی سبا مننا تر مشام پورې فرشته دا د روزدارو د پاره استغفار د الله نه معافي دو د ګناهونو معافي طلب کوي. او چې یو مسلمان کله روزه ساتي نو ظاهره خبره دا چې په دې ټول ورځې شي هغه مونږ هم کوي، اچره درود هم وایي، هغه استغفار هم وایي، د الله نه بخبره د ګناهونو معافي هم غواړي. بیا لشکره خپل پښتو ته چې یو سړی ته یو شی ضرورت تا او تا وسرسي او ورکوای سي او دتا هیڅ نه په کمیږي، ادا سړی په خپل هتا نه درخواست کوي چې خدا شای ما تراکا ایتا یو یار یو دوست ایتا غډیر نږدې خلک چې کمی هغه هتا ته وای چې خبره کوسته چې پکې نو بدل د سړی انکار کوي سي. دوستانو فرشته دا د الله مقرب ترین مخلوق ده، دا هغه مخلوق ده چې دو د الله په نافرمانی قدرت نستا، دو صرف د الله د حکم تعمیل کوي. نو چې کله یو د الله بندا هغه د الله نه معافي غواړي او د الله مقرب ترین مخلوق چې کوم فرشته دي هغه هم سفارش کوي، نو بیا خپل سوچو کو چې دا سړی ګناه به پاتې سي، دا سړی ګناه به پاتې سي قبل فرض دا ګناه پاتې هسي. د سړی ته الله پاک اخرنه چانس بل هم ورکی چې د پروژه باندې راځي ایدل مونږ وکا ایدل مونږ او خطبه چې کله هر شی ختم سي نو الله پاک دلته اعلان وکړي چې قوموا مغفورین لکم. د خپل جنا د چګیدان اول اې د ما بندا په دې خبره یقین وکا چې ما ته معاف کړي، اتا ټول ګناهونه ما معاف کړي، اتا هیڅ شان نسل پاتا. او دوستانو دا قوموا مغفورین لکم دا کلمه د الله دا ارشاد دا کوم خلقو ته چې کوم خلقو روزه ساتلې دي، کوم خلقو منځونه کړې دي، کوم خلقو د روزه احترام کړای دا، د روزه ادب خیال ساتلای دا، روزه صحیح ساتلې دي، د الله د احکاماتو تعمیل کړای دا. خلق چې کله بیا د پرجل مانځه ترایسي بیا الله پاک دا حکم مرتقی چې قوموا مغفورین لکم. او یو هغه خلک چې دغه نام څه شي لکه جن خلک دغه نام جمعه خانی، اجن خلک دغه نام عیدګل، دا چې چا نامونه عیدګل دی نه یادونه جمعه خان یادونه. جمعه خان مطلب هغه چې دا خالد جمعې مونږ کین ور په دا ټوله هفته چې د تل مونږ یاد نه. دوستانو مونږ د الله حق دا ادا کول غواړي. د جمعې د ورځې ثواب، د جمعې د مانځه ثواب هغه د ټوله هفته د منځونو نه زیات په دې چې شک نشته، خو ثواب زیات ده. دا مطلب نه ده چې ټول منځونو غاړه د پخلاص اصله د دوړو شانو چې فرق ده. د جمعې د مانځه ثواب هغه ډیر زیات ده، خو دا مطلب نه ده چې د نور منځونو غاړه د پخلاص اصله. جن خلک په ټول کال چې مونږ نه کوي، خو چې ګوره ځوان په عید پر ورځ به شکشله تیاری سال سبا راغلی ناس وي ادا سوچ کوي چې په دا کال چې مې چکړې دي بس دې دل مونږ چوکه دا په ټول معاف سي. خو دوستانو تاسو ته ما اول دا خبره کړې ده چې ګوره
په دې شیانو باندې ګناهونه معاف کیږي. د ګناه په وجه به مسلمان سړی جهنم ته نه ځي. د موږ تاسو پرابلم څه ده؟ د موږ تاسو پرابلم دا ده چې موږ د ګناه نه ډېر لرې پرېږو. او ځکه تاسو نه پوښتنه وکړه دا چې کوم خلک ناست تاسو څوره کسانو فلم کتلی ده؟ زه وایم چې صدیق موسی خو ټوله زندګي نه یې کتلی، که کتلی ده پېژنې به نه څه شی اچھا دا ګوره ګناه ده. صحیح ده. په تاسو چې څوره کسان شرابیان دلته ناست دي چې هغه شراب څښي، نشته د الله فضل د موږ علاقې چې دا شیان نشته. دا ګناهونه دغه نه موږ ډېر ګبراو یو، ډېر لرې چې بس که ومې کړه بس ته بیا مې خیر نشته ده. خو بل طرف ته دوستانو باوجود د دې چې 13 ورځې روزه، 5 ټیمه لمونځ او 10 شلې ژیره تبلیغ سره چیرې لګول، چې کوم ځای دیني محفل د مجلس ته هغه چې ناسته هر شکار، خو لیکن میراث په هغه باندې زه د اژدها غوندې ناست یم. الله دې ما وارثانو ته اشیا ورکړی ده خو زه نه ورکوم. ښځې پسې کوتک اخیستی او بل د رمضان په آخر هفتې چې یو سړي ویله چې دغسې ښځې ته مې طلاق ورکړ. ولې دې ورکړ؟ ویله چې ګردۍ روزه مور به مې سیمی پخاوه ادې نه پخاو. بیا ما ورته ویله خو مور یې تا وکړی دی وه. یعنې یو ډېر غلط کنسپټ چې زه به د مور پلار خدمت نه کوم، زه به د مور پلار پښو ته نه چینېږم، زه به د مور د قدمونو لاندې جنت نه غواړم، زه به د خپل پلار په رضا چې د الله رضا نه تلاش کوم. خو ښځې پسې ما کوتک اخیستی چې نه ته د کور نوکره یې، ته به ما د مور پلار خدمت کوې. دا یعنې دومره تضاد موږ په زندګي چې دوستانو دا یاد ولرو چې لمونځ اودس روزه دا هر شی دې ته عبادات وایي. یعنی هغه رشته چې کومه د الله سره د انسان ده دې ته څه وایي؟ عبادات. دا ټکه یاد کو، چور ته وایي عبادات. عبادات جمع ده، موږ عبادت ورته وایو. لمونځ کوې، تلاوت کوې، سجده کوې، نفل کوې، تهجد کوې، اوابین کوې، تحیت المسجد کوې، روزې نیسې، نفلي نیسې، څه کوې، خو چې د الله سره کومه رشته ده دغه ته څه وایي؟ عبادات. او د الله نه بغیره چې کوم مخلوق سره یې تا رشته ده دغه ته وایي معاملات. او دوستانو چې کله د یوه سړي معاملات صحیح نه وي، سوال نه پیدا کېږي چې لبزرګۍ نه په سر باندې شکر اوسي، لبشو یې اوبه روانې سي، دا سړی نه نیک ده، نه صالح ده، نه د الله تر مخ څه مقام شته. دا لمونځ او دس دا هر شی دې دارومدار په معاملاتو پورې ده. لکه مثلا 2-3 کیسې صرف تر شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړي په معدې چې یوه ګوله د حرام وي 40 کالو لمونځونه یې نه قبلېږي. دا خبر مشهور علماو نه اورېدلې ده که نه؟ دا حدیث ده. اوس یو سړی ده چې هغه په کاروبار چې حرام ګټي، دوکه کوي، ناجایز کوي، فراډ کوي، ملاوټ کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من غش فهو لیس منا. چې کوم سړی دوکه کوي په کاروبار چې ما د امت نه نه ده، دا سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل امت چې نه پرېږدي. بل طرف ته دا سړی چې اذان کېږي به د هغې نه بعد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، دا دوا ډېره کلکه نیولې ده. ولې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله اذان پسې دا دوا څوک ووایي حلت له شفاعت یوم القیامة، د سړي دپاره د ما شفاعت دا واجب څه د قیامت پر ورځ به زه شفاعت کوم. اوس دا سړي د اذان نه بعد دوا خو کلکه نیولې ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت به ما ته ملاویږي. خو بل طرف ته کاروبار چې دا څه شی کوي؟ دوکه. اوس برای سره د حدیث نه بیا پوښتنه وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ټیک ده زه به شفاعت کوم، خو شفاعتي لأهل الكبائر من امتي. ما شفاعت هغه د ما د امت دپاره ده، او ما د امت چې کوم ګنهګار خلک دی هغو دپاره ده. دې مطلب دا ده چې اول خو به امت ته ګډېږي که نه؟ تاسو په خبره پیلو که نه؟ اول خو به امت ته ګډېږي چې ته امتي سې، هغه نه بعد بیا ځان پسې دوا وایه، نو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وعده ده. نو د الله وعده او د رسول الله وعده کله درواغ نشي کېدای. او دوستانو اول شرط څه شی ده بچې؟
چې امت ته به ګډېږي، امتي به جوړېږي، امتي به څرنګه جوړېږي؟ دوکه به نه کوي، کاروبار چې به فراډ نه کوي. بل طرف ته راشي سرمنجونه او دسونه اعتکاف تبلیغ سره چلے یو لمونځ په 49 کروڑ بدلیږي، دا ته توره ده. خو دوستانو حرام خوري، حرام څه شی دی؟ پلار مړ څه په میراث باندې دا چینسته ولې چې دا ستر زوی و، خور ته حق نه ده ور، ورور ته حق نه ده ور، رشتہ دار ته مور ته حق نه ده ور، ولې چې دوه حق دا الله پاک په خپل مقرر کړی دی ته ملک استقراری وایي. دا خبره غلطه ده چې وایي چې میراث مې تر وبخښه، میراث نسی بخښه دوستانو. دا بالکل غلط کنسپټ ده چې خور تا ته وایي چې ما تر بخښلی ده. مثلا زه به درته ووایم چې دا وره په بازار چې دا غټې غټې پلازې دي ورجا قریشي ساده مې ټوله تر وبخښلې تا ته قبله یې ولې ټولې پلازې دی تای ورجا ما دین نو چې یو شی ما دنه څرنګه زه تر وبخښم. اول خو ته ما ته میراث راکا، ما ته خپله برخه رګوشي کا، ما مالک جوړ کا چې زه ستریا پلار مې مړ څه دا خانه تا حصہ دغه تا حصہ دغه تا حصہ نور مرضی خپل د چپ کوو. بیا د که خور خپله برخه تر بخشي چې دې ته دا یقیني چې دا ما ملکیت ده، نه مې له کوره بیړي، نه ما سره بد کوي، نه زیاتی، نه به ټول عمر ته پیغورونه را کوي. خور دې اول تعلیم ورکا، پوهې کا، ځکه موږ پښتانه ښځو ته تعلیم نه ورکوو ولې چې بیا خو به د حق مطالبه ما نه کوي، بیا خو به دې ته مسله معلومه سي، بیا خو به چېرې حدیث ما ته پیش کړي، ما تبلیغ او ما ژیره د ما بزرګي به هر شی دوړه کړي، ځکه خو موږ ښځو ته تعلیم نه ورکوو. غریبان مجبوري. دوستانو مسلمانی دا وایي چې ژیره په اسلام چې دا اسلام په ژیره چې نه ده. سیکانو ډېرې کښلې ژیرې پرې شي، د یهودیانو ژیرې چې وګورې دا کښلې چڼې، دا کښلې ژیرې وای به چې لاسنیوی مې ونه وکړی. خو دوستانو مسلمان نه دي. موږ مسلماني په چیش پورې ده، موږ خالص ظاهر طور سره مسلمان یو، نور هر سړی د موقع په تلاش چې ده وس وژای ده چې کوم ځای مو وس رسېږي بیا مې هېڅ شی نه دي په کار. دوستانو دا غلط فهمي به موږ له ځانه لرې کوو. چېرې داسې آیات ما ته وشو چې خدای په قرآن چې دا ویلي چې کوم سړی 5 ټیمه لمونځ په جماعته چې په جمع وکړه دا کامل مؤمن ده. حافظ صاحب څه قاري صاحب حافظان چېرې داسې آیات شته؟ هغه آیات ما ته په قرآن چې وشو چې چا 13 روزې ولرلې او ټوله شپه یې تراویح وکړې دا سړی کامل مؤمن ده. داسې آیات چېرې شته په قرآن کې؟ داسې حدیث وشو، د فقه مسله وشو. بلکې کامل مؤمن څوک ده؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان څوک د مسلمان هغه ده چې د زبان او د لاس تکلیف نه بل مسلمان. او یو حدیث چې د مسلمان ټکی هنسته صرف ناس دی. من سلم الناس، کاغه هندو ده، کاغه کافر ده، کاغه مسلمان ده، کاغه هر څوک ده، کاغه جمادات دي، کاغه نباتات دي. مسلمان سړی شنه ونه هم بغیر د ضرورت نه پرې کوي. مسلمان سړی میږای هم بغیر د حق نه مړوي. دغه کامل مسلمان وای. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کامل مسلمان څوک ده؟ کامل مؤمن، کامل مسلمان هغه ده چې دغه ګوان دغه تکلیف نه په امن چي ده. اوس ته ما ته وشو چې موږ دا ځان د کوم دینداره طبقه وایو، دغه ایمان په کوم لیول باندې ده؟ دوستانو دا خبره بده متر لګاو. په روزه اخره جمعه ده دوستانو، نن هم مشتره موقع ده. یو روزه ماته را مشپاته ده، سبا روزه هم مشتره موقع ده، د عیدل منځله مشتپاته ده. دا نن شپه د عید شپه دا ډیره اوچا ده، ډیره عظیمه شپه ده، ډیره د برکت شپه ده. نن شپه هم مشتره غنیمت ستا. الله پاک موقع چاته ورکوي؟ زمدو ته ورکوي. نن هر سړی خپل ځان سره سوچ وکړو چې نه چې یا الله زه غواړم چې زه کامل مؤمن جوړ سم، یا الله زه دا غواړم چې زه کامل مسلمان جوړ سم. زه چې خپل ګریوان ته وګورم ما ته به خپل شیان ښکاره سي، ته چې خپل ګریوان ته وګورې تا ته به خپل شیان ښکاره سي.
دوستانو مشتا اول شادا پکار دا چې موږ کامل مومن نه جان جوړ چې کله مومن جوړ سي بیا د غینه بعد رسول الله صم شفاعت هم ماده پاره دا ولې چې بیا امتی بیا جنت هم ماده پاره دا بیا اخره خاتمه هم ماده پاره دا بیا په دنیا چې هز عزت مانی په آخرت چې هز عزت مانی دوستانو نن دغه وجنه چې موږ فائدہ واخلو موقع واخلو الله پاک بخښلو ته باندې غواړي الله پاک کتن خپل بنده دوزخ ته ناشته دا چین ول کافر بچی رږي دا د هندستان هندوان بچی رږي دا سکان بچی رږي دا د امریکا د یورپ ول کافر دا بچی رږي دوستانو مشت خدای پاک دوزخ مش پر نه پیدا کړای خو موږ بدقسمتی دا چې موږ په زور یو طرف ته ځان ورسېږو الله پاک مشت باندې غواړي بخښلو پاره خو زه چې د الله پاک باندې نه قبلوم به دا خو ما قصور ده دوستانو مومن جوړېدل دا ضرور دي رمضان المبارک نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو روزدار روزه نیسی نو لله عند فطر عتقا د افطار په ټیم باندې الله پاک خلق بخشي الله پاک د جهنم نه خلق معاف کوي نن مشترک یو افطار پاته ده خو چې سړی اراده وکي او له اخلاص سره توبه وکړي چې کوم حقوق تر باندې دي هغه ته اراده وکړي چې یا الله تما معاف کې بس غلطی مې کړې وا یا الله دا حق به ادا کوم خدای پاک به لازم معاف کوي د الله په وعدو به یقین ساتي د عبادت او دارمدار به جش پورې دا معاملات صحیح کا عبادت دا ګډ دا به خدای پاک قبول کړي دا موږ کمزور روزه دا به خدای قبول کړي الله ډېر مهربان نه خو چې موږ باندې حقوق نه